Think of a place you want to be, a place you belong. It's a step up, a step forward, a statement, a strategy. It's where dreams take flight, where the fire burns hot, more than 50 years strong but built for today. Focus on the horizon of tomorrow. Inclusion, equity, citizenship, the real world and our world. We think harder, reach higher, live local, study global. We unlock doors and change the direction of our minds. Education without borders, global citizenship, equity, and social inclusion are the values. From hundreds of cultures and 80 languages, we stand together, focused on a stronger future. We live to laugh, we love to play. We rise with the sun and reach for the stars. From court case to aerospace, searching and researching. We break the mold and find a better way. It's a commitment to ourselves and a promise to others. Centennial, you belong. 안녕하세요. 제5회 지식 더하기 정보 나누기를 지금부터 시작하겠습니다. 저는 지식 더하기 정보 나누기의 김예원입니다. 이 행사가 5년째 이뤄지고 있는데요. 캐나다 유학 및 취업은 꾸준하게 관심 많은 분야라 그런 듯합니다. 지난 4년간 캐나다 토론토 대학, 세네카 컬리지, 그리고 센테니얼 컬리지에서 여러 가지 취업 분야를 다양하게 다뤘었죠. 올해도 역시나 여러분을 직접 찾아뵙고 싶었지만 코로나19의 영향으로 이렇게 온라인 포맷으로 준비하게 되었습니다. 온라인이다 보니 오히려 위치를 막론하고 많은 분들이 세계 각지에서 접속해 주셨는데요. 오늘은 전 세계를 강타한 코로나19, 그 이후 취업 및 전망에 대해 이야기를 나눠보려 합니다. 대학생, 졸업생, 그리고 교수진으로 이뤄진 오늘의 패널은 IT, 항공정비, 마케팅, 3D 애니메이션 및 디지털 비주얼 이펙트에 관련된 팁들을 공유할 예정이니 끝까지 함께 해주시고요. 행사 마지막에는 지난 21일부터 진행되었던 인스타그램 경품 추첨 이벤트의 당첨자 발표도 있을 예정입니다. 본 방송은 코로나19 확산 예방을 위해 손소독 및 촬영 지침에 따라 안전하게 진행 중이며 캐나다 옴니TV와 아리랑 코리아 TV 웹사이트 및 유튜브 채널을 통해 만나보실 수 있습니다. 오늘 이 행사는 아리랑 코리아 TV와 GLA 캐나다가 공동 주최, 재외 동포재단, 센테니얼 컬리지, 나빌레라 댄스 스튜디오, 김영희 공인회계법인, 김은희 변호사 사무소, 중앙일보가 후원하였으며 토론토 한인회, 캐나다 한국문화예술협회, 그리고 토마토 프로젝트가 협력하였습니다. 이 시간에는 후원 측 센테니얼 컬리지의 버지니아 마키아벨로의 인사말이 있겠습니다. Welcome to today's event. We're delighted that you can join us. We're broadcasting here from Toronto, Canada. We're going to look at post-COVID career trends and what that means to you as an international student. Canada and Centennial are welcoming international students. We're an approved institution with a very detailed plan to keep you safe transitioning to our campus. Whether you intend to study abroad or get an internationally recognized education while at home, we have cutting-edge programs designed to educate, employ, and empower. Today's speakers include a faculty from the Digital Animation and Digital Effects program. We have an alumni from our Aviation Technician program, and we have a current student in our Co-op Marketing Research and Analytic program, just as samples of over 200 programs that we offer to you in engineering, transportation, health, communications, and business schools.
Centennial is the first public college in Ontario, and it was designed to be a partner with industry and to impact the economy. It's a polytech type institution, and we have over 27,000 students. 14,000 of them come from international locations, and they represent 126 countries. We have hosted 784 Korean students in the past year, and presently we have 500 Korean students enrolled. 365 of them have started their program online. Some of them will transition to Canada, and some will complete their diplomas and degrees while they're in their home country. That choice is there for you. COVID has really catapulted us into the future. We have invested several millions of dollars developing our cutting-edge online programs with simulated labs, connection with industry, interaction with your faculty, and interaction with your classmates. This is a time where you can hone your skills in working in ambivalence, resourcefulness, leadership. There are so many challenges for your generation and for the generations to come. Challenges in climate change, challenges in economic equity and diversity. This is the time to dream big, dream on. Don't put your education on hold, and have an education that will educate, give you skill, give you a job, connected to industry, and also empower you to be the leaders of our future. Welcome to today's event. 다시 한번 오늘 행사를 위해 힘써주신 모든 관계자와 단체에게 감사의 말씀 드립니다. 청년들과 소통하는 온라인 멘토링 프로그램 지식 더하기 정보 나누기. 오늘은 코로나19 촬영 지침에 따라 패널 한 분씩 프레젠테이션을 하신 후에 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 그럼 첫 번째 패널부터 소개하겠습니다. 대학 시절 사회학을 공부한 김하경 씨는 비즈니스 저널리스트로서 3년간의 근무 경험이 있습니다. 올해 1월에 센테니얼 컬리지에 입학한 후 팬데믹 기간임에도 불구하고 직업 리서치와 인터뷰 등 많은 준비를 한 끝에 현재는 인턴십 근무 중에 있습니다. 학생으로서 팬데믹을 맞이했지만 이 준비 과정이 특히 졸업 후에 어떻게 도움이 될지 오늘 들어보겠습니다. 김하경 씨는 코로나19로 인해 집에 있는 시간이 많아지면서 어릴 적 배웠던 바이올린을 다시 꺼내게 되었다고 하는데요. 아마 여러분 중에도 올해엔 이렇게 어린 시절의 취미가 되살아난 분들이 분명 계실 듯 합니다. 그럼 김하경 씨를 맞이하겠습니다. 네, 안녕하세요. 소개해 주셔서 감사합니다. 저는 김하경이라고 합니다. 오늘 저는 코로나 상황 속에서 잡 헌팅을 하고 인턴을 구하는 경험을 공유하고 도움이 될 수 있는 팁 몇 가지를 전달해 드리려고 합니다. 저도 아직 배워가는 중이지만 오늘 제 발표가 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠습니다. 우선 저에 대해서 소개를 드리겠습니다. 저는 미국에서 대학을 다니다가 한국으로 돌아와 한국에 있는 대학에서 사회학과 정치외교를 전공했습니다. 대학생 때는 마케팅, 리서치, 저널리즘 등 제가 관심 있던 분야에서 다양하게 대외 활동을 하면서 저에게 잘 맞고 즐겁게 할 수 있는 일이 무엇일까 많이 경험해보는 시간을 가졌습니다. 대학을 졸업한 이후에는 경제신문에서 국제부, 유통부 등을 거치며 3년 반 동안 기자로 일을 했습니다. 경제지의 특성에 맞게 사회 전반적인 이슈뿐만 아니라 여러 경제 지표와 기업 매출, 활동 등을 다루며 수치를 이용해 분석하고 탄탄한 스토리를 만드는 경험을 할 수 있었습니다. 또 수많은 인터뷰와 다양한 사람들을 만나며 커뮤니케이션이나 비즈니스 역량도 기를 수 있었습니다. 제가 캐나다에 온 이유는 기자 생활을 하면서 수치를 이용한 분석과 이것이 어떻게 각 기업의 상황과 연결되는지 또 사회적 현상과 연결되는지를 발견하는 과정에서 큰 흥미를 가지게 되었고 데이터 분석이나 리서치 등으로 커리어를 아예 바꾸고 싶다는 생각을 하게 됐습니다. 토론토는 데이터 분석, 마켓 리서치 등이 굉장히 활발한 곳으로 이곳에서 관련 공부를 하며
새로운 커리어를 시작하려는 결심으로 오게 됐습니다. 제가 지금 속해 있는 센테니얼 컬리지 마케팅 리서치 애널리틱스 프로그램은 마케팅 리서치와 데이터 분석을 접목한 학과로 사스나 타블로 등 데이터 분석에 필요한 언어를 배울 뿐 아니라 퀄리테이티브, 퀀티테이티브 리서치를 디자인하고 또 결과를 분석하는 과정까지 배울 수 있는 폭넓은 학과라고 할 수 있습니다. 이외에도 디지털 마케팅 분석 쪽도 어느 정도 다루고 있어서 프로그램 수강 후에 선택할 수 있는 커리어의 폭이 넓다고 할 수 있습니다. 학기는 처음 2학기 수업과 마지막 학기는 코업을 할 수 있는 학기로 구성이 되어 있는데요. 코업을 하려면 첫 번째 학기 성적이 모든 과목 B+ 이상이어야지만 신청을 할 수 있습니다. 현재 저는 코업 1개와 인턴십 1개를 동시에 진행하고 있습니다. 리크루트먼트 컨설팅 펌에서는 코업으로 인턴으로 세일즈와 마케팅 운영을 담당하고 있습니다. 세일즈와 마케팅 전략을 세우고 또 마켓 리서치 등을 통해 업계 동향을 파악하고 이를 통해 배운 것을 전략에 도입하는 일을 하고 있습니다. 인턴십을 하고 있는 곳은 매니지먼트 컨설팅 회사로 마이크로소프트, 시스코, 스코시아뱅크 등을 클라이언트로 두고 있습니다. 이곳에서는 주로 마케팅 전략을 세우고 또 집행하고 결과를 분석하는 일을 하고 있습니다. 현재 진행 중인 클라이언트와 또 포텐셜 클라이언트에 대한 리서치도 함께 참여하고 있습니다. 2가지 일을 하는 게 쉽지는 않지만 기회가 왔을 때 최대한 많이 경험하는 게 좋다고 생각해 결정하게 됐는데 일하는 사람들도 매우 친절하고 많이 배우고 있어서 매우 만족하면서 다니고 있습니다. 현재 2가지 일 모두 재택근무로 하고 있습니다. 재택근무에서 간단히 말씀드리자면 미팅은 하루에 2-3번 정도 한 미팅당 1시간가량을 줌을 통해서 하고 구글이나 슬랙, 아사나 등을 통해서 프로젝트 진행 상황에 대해서 커뮤니케이션하는 방식을 도입하고 있습니다. 그럼 제가 코로나 상황에서 어떻게 인턴십을 구할 수 있었는지 경험을 공유하려고 합니다. 우선 저는 첫 학기가 끝나고 4월부터 링크드인을 본격적으로 하기 시작했습니다. 저희 학교나 같은 과를 나온 사람들을 먼저 찾아 네트워크를 쌓기 시작했고 또 어떻게 하면 레저메를 잘 쓸 수 있는지 이런 거에 대해서 여러 사람들의 조언을 들으며 잡 헌팅을 준비했습니다. 2번째 학기부터 본격적으로 코업에 지원을 하기 시작했는데요. 제가 지원하는 회사들에 이미 다니고 있는 사람들을 통해서 레퍼럴을 받아서 지원하는 곳조차 계속 떨어지고 인터뷰 기회조차 오지 않는 곳도 정말 많았습니다. 4월 말부터 9월 초까지 거의 60개, 70개에 달하는 회사에 지원을 했고 합격하지 않았다는 소식을 들을 때마다 좌절하기도 했습니다. 더구나 학기 중간이라서 수업을 들으면서 잡 헌팅을 해야 하는 상황이 쉽지만은 않았습니다. 하지만 불합격을 할 때마다 레저메와 커버레터 등을 매일매일 업그레이드하고 첨삭을 받으면서 어떻게 하면 내가 좀 더 어트랙티브한 캔디데이트가 될 수 있을지를 좀 고민하면서 노력했습니다. 특히 레저메를 쓰는 과정에서 제가 생각하기에 가장 중요한 것은 회사 이름만 바꿔서 레저메에서 회사 이름만 바꿔서 지원하기보다 다른 회사에 지원할 때마다 매번 레저메를 커스터마이즈 하는 것입니다. 많은 기업들이 애플리컨트 트래킹 시스템이라는 것을 도입하고 있어서 본인들이 올린 잡 디스크립션에 나와 있는 키워드가 지원자의 레저메에 많이 들어가 있지 않으면 자동 탈락시키는 경우도 굉장히 많기 때문입니다. 그래서 다른 회사에 지원할 때마다 그 회사의 잡 포스팅에 나와 있는 단어들을 최대한 많이 사용하고 그 직무에 맞게 표현들을 다듬어 커스터마이즈 하는 게 정말 중요합니다. 이 과정이 좀 귀찮기도 하고 시간이 오래 걸리기도 하지만 이렇게 하면 서류에서 합격할 확률이 매우 높아지기 때문에 꼭 이렇게 하실 것을 추천드립니다. 또 링크드인 네트워킹뿐만 아니라 다양한 기업이나 커뮤니티에서 하는 설명이나 네트워킹 기회가 있을 때마다 참석의 팁을 얻고 또 그 회사 HR 사람들의 프로필을 저장해 뒀다가 링크드인으로 네트워킹을 하는 데 노력을 계속했습니다. 그렇게 5달간의 노력 끝에 현재 회사에 인턴에 들어갈 수 있게 됐습니다. 특히 2개 중 1개 회사는 처음에는 불합격이라고 말을 했는데 제가 이후에 땡큐 이메일을 보내고
또 계속 네트워킹을 하자 이런 답 이메일을 보냈더니 2주 후에 갑자기 다시 연락이 와서 인터뷰를 보자는 제안을 했고 그 이후에 대화를 계속하면서 관계를 유지했고 결국 회사에 들어갈 수 있었습니다. 캐나다는 네트워킹이 매우 중요한 곳으로 합격을 하지 않았다고 해도 인터뷰를 본 사람들과 계속 좋은 관계를 유지하는 게 매우 중요한 것 같습니다. 그럼 어떻게 내가 가진 경력과 스킬을 잘 이용할 수 있을까? 몇 가지 팁을 전달드리고자 합니다. 우선 학교나 주변에 있는 리소스를 잘 이용하시기 바랍니다. 예를 들어 저는 센테니얼 컬리지 커리어 센터에 있는 커리어 어드바이저를 정말 좋은 사람을 알게 돼서 레저메를 쓰는데 모르는 게 있거나 조언이 필요할 때마다 이메일을 보내 그 어드바이저의 도움을 많이 받았습니다. 특히 레저메 같은 경우에는 보는 사람마다 의견이 다르고 또 스타일이 달라서 저는 잘 맞는 사람이 한 명 있다면 그 사람에게 계속 첨삭을 받고 또 업그레이드 하는 것을 추천드립니다. 두 번째는 링크드인이나 친구들, 교수님들, 또 네트워킹 이벤트를 통해서 본인의 네트워크를 넓혀가는 것이 중요하다고 생각합니다. 저 같은 경우에는 링크드인을 통해서도 좋은 사람들을 많이 만났는데요. 특히 한 명의 경우 저희 과를 나와서 캐나다 대형은행에서 데이터 분석가로 하고 있는 사람을 만났는데 이분과는 굉장히 좋은 관계를 맺게 돼서 언제든 본인 회사에 지원할 때 이제 자신에게 알려주면 레퍼럴을 해주겠다는 약속도 받았습니다. 제가 커리어를 더 쌓은 후에 언제든지 이렇게 연락할 수 있는 사람이 있다는 게 정말 좋은 것 같습니다. 또 자신의 경험을 지원하는 회사의 직무와 최대한 연결시키는 것이 중요합니다. 저 같은 경우도 기자일과 마케팅 분석이 직접적으로 연관은 없지만 리서치 스킬, 커뮤니케이션 스킬, 시간 관리 스킬, 팀워크 스킬, 엑셀 스킬 등 접목할 수 있는 것을 최대한 많이 찾아서 그것을 레저메에 반영했습니다. 그리고 필요하다면 온라인 클래스를 들어서 자신의 스킬을 높이는 방법도 있습니다. 유데미나 링크드인에서도 무료 온라인 클래스들이 많은데요. 이 수업들을 듣고 링크드인에 포스팅을 하면서 내가 네트워크에 내가 이렇게 많은 노력을 하고 있다 이런 걸 어필할 수도 있고 또 인터뷰에서도 관련 스킬에 대한 질문이 나오면 할 얘기가 많이 생기는 거죠. 그래서 저 같은 경우도 파이썬이나 SQL 등 이런 프로그래밍 언어는 학교에서 배우질 못해서 온라인 클래스를 듣고 과제로 프로젝트 했던 것을 인터뷰에서 예를 들기도 했습니다. 그리고 마지막으로 이 과정이 굉장히 피곤하고 지칠 수가 있고 또 코로나 때문에 잡 마켓 자체가 굉장히 정체돼 있고 또 인터내셔널 학생들의 경우 캐나다에서의 경험이 없기 때문에 메리트가 현지인들에 비해서 떨어지는 건 사실입니다. 하지만 본인이 목적성을 가지고 포기하지 않고 꾸준히 한다면 언제든 원하는 결과를 얻을 수 있으실 거라고 생각하고요. 또 마지막으로는 코업이나 인턴 기회가 어떻게든 본인에게 오게 된다면 그것을 마다하지 않고 꼭 하시길 바랍니다. 코로나 때문에 그런 캐나다에서의 경력이 굉장히 더 중요해졌기 때문에 한 달이나 두 달이더라도 인턴으로 하면서 캐나다에서의 경력을 쌓기를 추천드립니다. 네, 감사합니다. 네, 첫 번째 패널은 김하경 패널이었고요. 저희가 이제 먼저 사전에 준비한 질문부터 드리도록 하겠습니다. 온라인 수업 진행 방법 및 특별 준비 사항에 대해서 궁금한데요. 김하경 패널은 학생이시기 때문에 현재 온라인 수업 및 인턴십 준비까지 모두 온라인으로 하신 것으로 압니다. 온라인 수업 같은 경우에는 줌이나 구글 미시든 이런 온라인 미팅 플랫폼으로 수업을 하는 경우가 많아서 이런 미팅 플랫폼이 우선 잘 작동하는지 좀 본인 랩탑이나 컴퓨터에서 잘 작동하는지를 확인해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 특히 시험 같은 경우에도 온라인 플랫폼으로 시험을 보는 경우가 많기 때문에 꼭 이렇게 시험을 보기 전에 이런 플랫폼이 잘 작동하는지를 꼭 확인해 보시고 또 교수를 직접 만나는 시간이 이때밖에 없기 때문에 질문을 좀 미리 준비해 놓거나 해서 이 시간을 좀 최대한 많이 활용하시는 게 좋다고 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 다음 질문 드리겠습니다. 코로나19 상황 속 인터뷰 방법 및 채용 과정 소개에 대해서 좀 더 설명해 주시면 감사하겠습니다. 이 경우에는 회사마다 조금 다른데요.
대부분의 경우 1차는 프리 레코딩이나 전화로 스크리닝을 하고 2차에 온라인 대면 인터뷰를 하게 됩니다. 이때는 HR과 실무진이 함께 참석하는 경우가 많은데 HR은 이제 좀 회사 전반적인 내용이나 그런 개인에 대한 질문을 하고 실무진은 이제 조금 더 직무와 연결된 질문들을 많이 하는 경우가 많습니다. 이후 인터뷰가 끝나면 이메일로 결과를 알려주는 경우가 많고 이렇게 해서 일을 시작하면 온라인 줌이나 이런 미팅 플랫폼으로 첫 미팅을 시작하게 됩니다. 네, 현재 센테니얼 컬리지의 학생이시잖아요. 소속 학과의 장단점에 대해 알려주시면 고맙겠습니다. 장점은 마케팅 리서치와 데이터 분석을 전반적으로 배울 수 있다는 게 가장 큰 장점인 것 같습니다. 단점이라고 한다면 한쪽을 좀 더 비중 있게 다루는 거는 아니다 보니 예를 들어 데이터 분석에 필요한 그런 프로그램 언어들을 많이 배우지는 못해서 이 부분 같은 경우에는 본인이 배우고 싶다면 좀 스스로 찾아서 배워서 좀 채워나가야 하는 게 단점인 것 같습니다. 네, 감사합니다. 기억에 남는 인터뷰 에피소드가 있다면 혹시 나눠주실 수 있을까요? 네, 제가 아까도 말씀드렸지만 대부분 인터뷰가 2번 정도 하는 경우가 많은데 첫 번째는 이제 프리 레코딩으로 질문이 나오면 녹화를 해서 제출하는 방식입니다. 제가 인터뷰를 봤던 곳 하나는 이 프리 레코딩 단계에서 인터뷰 질문이 정말 40개가 넘게 있었습니다. 다시 녹화할 수 있는 리밋이 없어서 계속 다시 녹화를 하고 고치고를 했는데 정말 3시간을 넘게 이 인터뷰를 준비를 했던 것 같습니다. 그래도 포기하지 않고 끝까지 해서 또 좋은 결과를 얻을 수 있었던 것 같습니다. 네, 감사합니다. 마지막 질문 드리겠습니다. 졸업 후 인기 있는 직종 몇 가지에 대해서 좀 알려주실 수 있을까요? 아무래도 코로나 때문에 모든 게 온라인으로 옮겨갔기 때문에 비즈니스 쪽 같은 경우에는 디지털 마케팅이나 기업들이 가지고 있는 방대한 양의 데이터를 어떻게 해석하고 쓰는지나 또 이 과정을 찾아가는데 자동화를 하는 데이터 분석이나 데이터 사이언스 쪽이 수요가 많은 것 같습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 김하경 패널이었었고요. 이제 다음 패널 소개를 하도록 하겠습니다. 2014년 센테니얼 컬리지에서 에어크래프트 테크니션 메인터넌스 프로그램을 수료한 이솔민 씨는 스카이 서비스 비즈니스 에비에이션과 에어 캐나다 등의 직장을 거쳐 올해 8월부터 마젤란 에로스페이스에서 엔진 어셈블러로 근무 중입니다. 공항 수화물 직원부터 비행기 정비사의 길을 밟아온 이솔민 씨에게서 최근 뜨거운 인기로 급부상 중인 항공정비에 대해 배워보도록 하겠습니다. 코로나19로 인해 타격이 큰 직업군 중 하나이죠. 더 자세한 이야기는 직접 들어보도록 하겠습니다. 이솔민 씨를 소개합니다. 안녕하세요, 이솔민입니다. 이런 좋은 자리에 불러주셔서 영광입니다. 요즘 많은 분들이 코로나 때문에 힘들어하고 있는 것 같아요. 비단 항공산업뿐만 아니라 여러 분야에서 정신적으로나 육체적으로 많이 힘들어하고 있는데 힘내셨으면 좋겠습니다. 시작하기 전에 제 소개를 간단하게 하자면 이솔민이라고 하고요. 현재 마젤란 에어로스페이스에서 엔진 정비사로 일하고 있습니다. 마젤란은 캐나다 공군 하청 협력업체이고요. 마젤란에 입사하기 전엔 올해 초까지 에어 캐나다 항공사에서 일하고 있다가 코로나의 여파로 회사를 옮기게 되었습니다. 오늘은 코로나 이후 새로운 회사를 찾던 경험과 앞으로 전망에 대한 제 견해를 공유해드리고자 합니다. 지금 보고 계신 그래프는 이번 10월에 캐나다 공영방송 CBC에서 공개한 그래프입니다. 캐나다 통계청에 따르면 이번 코로나 여파로 인한 실업률이 지난 2008년에 있었던 리먼 브라더스 때의 실업률을 넘은 최고치라고 합니다. 이것은 비단 코로나 여파가 항공 관광 산업뿐 아니라 산업 전반에 걸쳐 큰 영향을 끼쳤다고 볼 수 있겠습니다. 실업률은 여름의 코로나 확산 방지를 위한 락다운 봉쇄 조치로 크게 증가했다가 규제가 완화되며 차츰 낮아지고 있습니다. 이는 코로나 관련 여러 규제가 풀리면 실업률은 다시 큰 폭으로 낮아질 거라고 생각합니다. 다음 차트를 보시면 항공산업 전망에 대해
국제항공운송협회 이아타가 발표한 여행 수요 및 화물 수요를 포함한 2021년의 예측 그래프입니다. 이아타는 코로나 백신의 개발, 온라인 쇼핑 발달에 따른 화물 수요 증가 등을 이유로 금년 대비 수요 증가라는 긍정적인 예상을 내놓았습니다. 이는 앞으로 항공산업에 대한 희망적인 내용이라고 볼 수 있겠습니다. 또한 개인 소득의 증가로 인해 화물 운송이나 승객 운송 모두 꾸준히 증가해오고 있어서 코로나 종식 이후엔 빠르게 회복할 것이라고 생각됩니다. 앞으로의 항공산업이 긍정적이라고 보면 그럼 왜 캐나다인지에 대해 간단히 알아보겠습니다. 20개 이상의 산업 분야에 대한 정보 공유 및 기업 분석을 하는 모던 인텔리전스에 따르면 북미와 오세아니아 지역에 대해 비행기 엔진 MRO 성장률이 매우 높을 것으로 예상하고 있습니다. 그 이유는 제가 봤을 때 이제 프렛 위트니, GE, 그리고 롤스로이스 이제 세 개가 이제 비행기 엔진에 들어가는 3대 회사라고 말할 수 있겠는데요. 그중 이제 GE와 프렛 위트니가 북미, 미국과 캐나다에 베이스를 많이 두고 있고, 롤스로이스 같은 경우에는 이제 아시아 쪽에 베이스를 많이 두고 있기 때문에 이제 북미와 오세아니아 쪽에 엔진에 관련돼서는 이제 높은 점수를 받고 있고요. 그 외에도 캐나다 내에서 이제 2018년도에 통계청이 발표한 자료에 따르면은 약 9만 개 정도의 일자리가 항공산업에 이제 직접적으로 영향을 받아서 일자리가 창출되었고, 간접적인 영향까지 포함하면은 이제 16만 개 항공 관련 산업 일자리가 창출됐었다고 얘기를 해요. 어마어마한 숫자인 것 같아요. 그러면은 이제 항공과를 나와서 항공정비사다. 이제 그러면은 이제 항공정비사가 하나만 있는 건 아닐 거 아니에요. 제가 몇 가지로 추려봤어요. 다음 슬라이드에 여기에 이제 나오는데요. 항공정비사, 우리가 흔히 알고 있는 항공정비사라고 하면은 항공사에 소속이 돼서 혹은 이제 카고 비행기에 소속이 돼서 비행기를 날려보내는 일, 그런 일들을 하는 사람들을 항공정비사라고 많이들 알고 있죠. 그게 맞는 말이기도 하고요. 하지만 이제 항공정비과를 졸업하고 항공정비사가 되면은 그 외에도 할 수 있는 일들이 많다고 생각을 해요. 일단 첫 번째로 비행기와 엔진을 만들어내는 OEM, 그리고 컴포넌트를 만들어내는 OEM, 그리고 또 다른 MRO라는 이제 직종이 있습니다. 이제 그러면 OEM이랑 MRO가 무엇이냐 궁금해하시는 분도 있을 거예요. 이제 이거는 이제 사전적인 의미를 갖다 놓은 거고요. MRO는 쉽게 말해서 이제 유지 보수하는 직업이에요. 항공사에 소속된 정비사가 비행기에서 고장난 부품을 떼내서 이제 MRO샵 같은 데로 보내면은 유지 보수하는 MRO 항공 정비사가 부품을 완전 분해하고 고치고 테스트해서 다시 항공사에 보내면 이제 항공사에 소속된 항공 정비사들이 이제 그 부품을 가지고 비행기에 부착해서 이제 비행기를 안전하게 날려보낼 수 있는 것이죠. OEM 같은 경우는 쉽게 말하면은 이제 제조업체예요. 비행기를 만들어내거나 비행기 부품을 만들어내거나, 보통 이제 회사 규모에 따라 다른데 이제 OEM 회사가 MRO를 운영하는 경우도 있고요. 이제 그거는 이제 회사 규모와 사이즈 그리고 좀 더 세분화된 분야에 따라서 하는 일이 조금씩 더 달라진다고 볼 수 있겠습니다. 그래도 아직도 조금 헷갈리시는 분들을 위해서 이제 제가 또 기가 막힌 차트를 가지고 왔어요. 이 차트를 보시면 이제 여러 회사 로고들이 나와 있는데요. 뭐 보았을 때 눈에 익는 것도 있고 생소한 분야들도 있을 거예요. 뭐 보시면은 이제 간단하게 설명을 드리면은 이제 맨 위 상위 이제 티어 2라고 적혀 있는데요. 티어 2에서 만들어진 이제 세부적인 서브 어셈블리 컴포넌트를 티어 1 쪽에다가 보내고, 티어 1에서는 그 티어 2에서 받은 부품을 다시 또 하이어 어셈블리로 만들어서 이제 매뉴팩처로 보내고, 그렇게 해서 모든 이제 부품들이 도착해서 이제 우리가 흔히 알고 있는 에어버스, 보잉, 혹은 이제 캐나다에 위치한 bombardier, 이렇게 이제 최종적으로 비행기가 완성이 돼서 클라이언트들에게 나가는 거죠. 클라이언트는 이제 뭐 리싱 회사나 찰터, 이제 항공사들이 있죠. 그리고 이제 그 항공사에서 이제 고장난 부품들을 다시 떼내서 이제 그거를 MRO 샵으로 보내면은, 왜냐면은 이제 비행기 부품 값은 이제 생각보다 많이 비싸가지고 많은 항공사들이 새 부품을 사는 것보다 MRO 샵에 보내서 완전히 새 부품처럼 고쳐가지고 다시 에어라인에 부착하는 그런 형태를 취하고 있습니다.
에어라인과 카고, 되게 매력적인 직업이에요. 하지만 이제 코로나 영향, 이런 팬데믹적인 영향에 많은 영향을 받기도 하고, 그리고 우리가 흔히 알고 있는 항공정비사의 모습이기도 해서, 이 정도로 간단하게 그냥 설명을 드리고, 이제 에어라인과 카고는 넘어가고, 이제 OEM과 MRO에 대해서 조금 더 자세히 설명을 해볼게요. 일단 캐나다 내에 있는 매뉴팩처들은 이제 본발디어, 에어버스, 프렛 위트니 뭐 이렇게 있는데요. 본발디어 같은 경우는 제가 알기로 센테니얼 컬리지와 이제 인더스트리 파트너십을 맺었다고 들었어요. 그래가지고 뭐 매년 많은 수의 직원들을 뽑는 기업이기도 하고요. 본발디어 같은 경우는 지금 대시8이라는 비행기를 만들어내고 있는데 뭐 생소하신 분들도 있겠지만 이제 항공업계에서는 꽤나 이제 저렴하고 유지비가 좋고 이런 이유로 많이 단거리용으로 많이 채택하고 있는 비행기입니다. 그리고 이제 MRO에 대해서 이제 얘기를 해보려고 하는데요. 캐나다 내에 있는 MRO는 이제 뭐 허니웰, 메시에다우리, AJW 뭐 이런 탈라스 등이 있는데요. 종류가 너무 많습니다. 취업할 길이 되게 많습니다. 보통 이제 MRO가 하는 일은 이제 항공사에서 받아온 부품을 분해하고 고치고 혹은 이제 사이클이 넘어가지고 이제 유통기한이 넘은 거죠. 이제 비행기에 너무 오래 붙어 있어가지고 이제 오버홀을 해야 된다. 그러면 이제 완전 분해해서 다시 재조립하고 해서 다시 에어라인에 보내는 식으로 이제 그런 식으로 항공정비사가 MRO 샵에서 일하고 있습니다. 그러면 이제 항공정비사가 되기 위해서는 어떻게 해야 되느냐? 이제 자격증을 취득을 해야 되겠죠. 이제 캐나다 내에서 취급하는 자격증의 종류는 이제 조그만 비행기를 위한 M1, 큰 여객기를 위한 M2, 그리고 항공 전자 시스템과 이제 항법 시스템을 위한 E 라이센스, 그리고 비행기 구조적인 문제를 해결하는 S 라이센스가 있습니다. 이러한 자격증을 취득하기 위해서는 이제 다음 트랜스포트 캐나다에서 가져온 자료인데요. 이 표를 보시면은 이제 뭐 나이나 이제 베이직 트레이닝 같은 경우는 이제 컬리지를 졸업하면서 이제 해결이 되는 부분이라고 생각을 해요. 그래서 저는 경험과 기술 그리고 시험 이렇게 세 가지는 이제 우리가 필수적으로 넘어야 항공정비사가 되기 위해서 꼭 넘어야 한다고 생각을 해요. 일단은 이제 차트에 나와 있기로는 48개월 경력을 요구를 하고 있는데요. M1, M2, E 라이센스의 경우에는 48개월의 경력을 요구하고 있는데 센테니얼 컬리지나 아니면은 기타 다른 이제 센테니얼 컬리지 같은 경우는 이제 교통부에서 이제 인증을 받은 학교예요. 이제 항공정비사로 이제 학교로 이제 그 어프로벌을 받은 학교이기 때문에 뭐 굳이 센테니얼 컬리지가 아니더라도 뭐 이런 어프로벌을 받은 학교들이 많아요. 이제 제 기준으로 말씀드리면은 이제 저는 센테니얼 컬리지를 나왔기 때문에 다른 학교는 자세히 잘 몰라요. 이 어크레디테이션이라는 거를 취득을 하게 되면은 48개월 중에 12개월의 근무 경력을 인정받을 수 있습니다. 그리고 이제 기술적인 부분은 이제 현장에서 일을 하게 되면서 로그북이라는 걸 채우게 되는데요. TC에서 정한 기준으로는 그 로그북 리ኳ이어먼트 중에 이제 70% 이상을 채우게 되어 있어요. 이 부분은 이제 학교에서 커버를 해줄 수 없고 이제 취업을 해야 되는데 학교를 나왔을 때 또 다른 장점은 이제 시험 부분에 있는데요. 학교를 나오지 않고 시험을 이제 경력을 쌓고 로그북을 채우고 시험을 보려고 그러면은 시험을 이제 4과목에서 5과목 정도를 봐야 항공정비사가 될 수 있어요. 하지만 이제 센테니얼 컬리지 같은 이제 교통부 인증을 받은 학교에서 졸업을 그 어크레디테이션을 취득을 하고 졸업을 하게 되면 그 시험 중에 3개에서 4개 정도를 면제를 받을 수 있고 이제 최종적으로는 항공법 이 한 과목만 시험을 보면은 이제 항공정비사가 될 수 있습니다. 네, 이렇게 좀 요약을 해봤어요. 48개월의 경력과 70%의 로그북 그리고 시험들. 근데 이제 학교를 나오게 되면은 토탈 30개월의 경력과 70%의 로그북 그리고 시험 한 과목 이렇게 나눠지는 거죠. 다음 사진은 이제 제가 센테니얼 컬리지에서 이제 의무는 아니었지만 그냥 자발적으로 가고 싶은 사람들을 보냈던 이제 컴포지움이에요. 학교 다닐 때 그냥 갔던 건데 이제 기억에 남아서 그냥 사진을 첨부해봤어요. 요즘에도 이제 이런 걸 보내는지 모르겠지만 이제 보통은 정비사들만 가는 이제 박람회 같은 건데 이제 센테니얼 컬리지 쪽에서 이제 게스트 자격을 얻어서 그때 이제 신청한 사람들은 이제 저 박람회에 참석을 할 수 있었죠. 뭐
특별한 목적이 있어서 갔다기보다는 그냥 학교 다니면서 취미라기보다는 조금 더 관심이 있고 더 알아보고 싶어서 지원을 해서 참석을 하게 됐었습니다. 그 다음에 보시는 사진은 이제 또 센테니얼 컬리지에서 또 이제 보냈던 플라이 세이프티라는 곳인데요. 이것도 역시 그냥 개인의 선택으로 갔던 거예요. 이제 뭐 간단하게 지금도 하려나 모르겠어요. 또 센테니얼 컬리지가 다운스뷰 캠퍼스로 옮기면서 이제 그 안에 있었던 퍼실리티거든요. 저 플라이 세이프티라는 곳이. 그래서 확실치는 않지만 그 당시에 저는 이제 저 곳에 가서 이제 플라이 시뮬레이터로 뭐 제 일은 아니지만 뭐 비행기 조종도 해보고 시뮬레이션이긴 해도 뭐 기타 여러 가지 뭐 조금 더 자세히 뭐 볼 수도 있고 좋은 기회였던 것 같습니다. 끝으로 이제 코로나를 맞이해서 뭐 이제 앞으로 항공정비사가 되고 싶거나 아니면은 학교에 관심이 있거나 아니면 뭐 지금 재학 중이고 취직을 앞두고 있거나 모든 분들에게 이제 행운이 있기를 바라고요. 열심히 하면은 원하는 결과를 얻을 수 있을 겁니다. 감사합니다. 네, 이소민 패널님 감사합니다. 제가 준비한 또 몇 가지 질문 사항을 드리겠는데요. 첫 번째로는 항공정비학과 졸업 시 부여되는 자격증 및 항공 계열 취직을 위해 추가로 취득돼야 되는 그런 자격증에 대해서 조금 더 부가 설명 부탁드립니다. 학교를 졸업하게 되면 받는 자격증은 이제 크레디테이션이라고 이제 아까 말씀드렸던 이제 18개월의 경력과 그리고 테크니컬적인 시험 면제 요런 부분에서의 이득을 받을 수 있는데요. 학교를 졸업한다고 아무나 받을 수 있는 건 아니고요. 이제 학교에서 정해진 이제 출석률, 제가 기억하기로는 95% 정도였던 것 같아요. 최소한의 출석률을 맞추고 그리고 성적도 어느 정도 일정 수준, 교통부에서 정한 성적 일정 수준 이상을 받으면은 이제 어크레디테이션을 취득을 하고 자격증을 받는데 시간 절약이 되고 조금 더 도움이 될 수 있죠. 그리고 추가 자격증 같은 경우에는 이제 의무는 아니에요. 역시 이제 지원을 하면은 신청을 할 수 있는 건데 이제 학교에서 또 이제 라디오 오퍼레이터 이제 비행기 관제탑이랑 이제 파일럿과 라디오로 통신을 하기 위해서는 또 자격증이 필요해요. 그거 역시 이제 센테니얼 컬리지에서 원하는 사람들에 한해서 이제 시험을 볼 수 있게 해주고 있었죠. 네, 감사합니다. 지금 계신 공군 산업 관련 산업에 대해서 조금 더 알고 싶은데요. 일반 항공 계열에서 얼만큼의 경력 쌓기가 먼저 필요한지 좀 알려주시면 감사하겠습니다. 일단은 잡포스팅에 올라와 있는 경력은 미니멈 한 36개월이었던 것 같아요. 근데 이제 뭐 미니멈 리퀘어먼트라고 해서 많은 분들이 뭐 이제 나는 그게 안 돼 하면서 지원조차 안 해보시는 분들이 있을 것 같아요. 뭐 맞추면 좋겠지만 사실 학교 졸업하고 36개월 경력을 누가 가지고 시작을 합니까? 그냥 도전을 해보는 것도 괜찮다고 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 현재 본인 직업에 대한 장단점이 좀 궁금한데요. 많은 분들이 조금 생소하실 것 같아요. 조금 더 설명해 주시면 감사하겠습니다. 항공정비사의 가장 큰 장점은 제가 봤을 때는 회사 베네핏이었던 것 같아요. 비행기 티켓을 이제 에어캐나다 같은 경우에는 비행기 티켓을 공짜로 나눠주고 이제 그런 게 가장 큰 장점이 아니었나 싶어요. 그리고 단점 같은 경우에는 이제 스케줄 근무가 아무래도 심하고 이제 밤과 낮의 경계가 이제 뭐 보통 2교대 회사마다 다르겠지만 보통 2교대를 많이 하거든요. 그래서 스케줄 근무를 싫어하시는 분들은 아마 건강상의 이유도 있을 거고 네, 그게 조금 단점이라고 생각합니다. 네, 잘 알겠습니다. 항공사 관련 기억에 남는 에피소드가 있으면 한번 나눠주실 수 있을까요? 항공사 관련해서 기억에 가장 많이 남는 거는 제가 한 번은 이제 토론토에서 이제 일을 하고 있을 때 노바스코샤 쪽으로 이제 동부지방 쪽으로 출장을 나가게 됐어요. 비행기 브레이크가 고장이 났다고 하더라고요. 그래서 비행기가 이륙을 하지 못하고 공항 게이트에 멈춰 있는 상황이었어요. 그때가 겨울 1월, 2월 이때였던 것 같은데 그 얘기를 듣고 이제 여러 가지 뭐 챙길 거를 챙겨가지고 일단은 비행기가 집으로 돌아와야 공항 메인 베이스로 돌아와야 뭐 추가적인 정비를 할 수 있고 검사를 할 수 있으니까 이제 여러 가지 챙길 거를 챙겨가지고 노바스코샤로 떠났죠. 1월이고 2월이고 그래서 그런지 많이 춥더라고요.
그래서 이제 정비를 하면서 이제 뭐가 문제인가 봤더니 의외로 브레이크가 너무 추워가지고 얼어가지고 브레이크가 풀리지가 않고 있었던 거예요. 그래서 그냥 간단하게 알코올을 뿌려가지고 녹여주고 짐을 이렇게 바리바리 싸가지고 가가지고 이제 추운 바람, 눈바람 맞아가면서 이제 다 풀고 했는데 오히려 너무 어이없게 끝나가지고 그게 가장 기억에 남는 것 같습니다. 네, 감사합니다. 아마 캐나다 근무 환경이기 때문에 있을 수 있었던 에피소드가 아닌가 싶은데요. 마지막 질문 드리겠습니다. 현재 직종과 연계되어 있는 다른 직종이 있다면 어떤 것들이 있을까요? 일단 비행기 정비사라고 해도 어쨌든 정비사이기 때문에 많은 분들이 뭐 커리어를 변경을 하고 싶다면은 이제 정비 쪽으로 가장 많이 일단 생각을 하죠. 보통 이제 자동차, 기차, 뭐 전철, 지하철 이런 쪽으로 많이 가는 것 같아요. 특히 지하철 같은 경우는 이제 아까 프레젠테이션 때 잠깐 언급했듯이 봄바디어는 이제 비행기 제조업체이기도 하면서 동시에 TTC 이제 토론토 지하철을 만드는 회사예요. 그렇기 때문에 이제 봄바디어에서의 경력이 있다면은 이제 TTC 이제 토론토 지하철로의 취업이 조금 더 이제 베네핏을 받고 이점을 가지고 이제 취업을 할 수 있겠죠. 네, 감사합니다. 이제 다음 패널 소개를 할 텐데요. 먼저 기술상의 문제로 다시 한번 불편한 점이 있으셨다면 다시 한번 사과드립니다. 여러분은 현재 제5회 지식 더하기 정보 나누기와 함께하고 계십니다. Yeah.